નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્ર લેખિત મૂલ્યાંકન કસોટી 2025 અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે સંસ્કૃતનું પેપર છે એ સંસ્કૃતના પેપરના અભ્યાસ માટેનો મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સોલ્યુશન આજે આપણે કરશું। પ્રશ્ન નંબર 1 અ અને બ માં આપણને અનુલેખન પૂછાયેલું છે। અમાં આપણને એક સરસ મજાની કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે અને બ માં એક સરસ મજાનો નાનો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે। અનુલેખન લખતી વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કંઈ પણ જાતની શબ્દની જોડણી ભૂલ ન થાય અને વિરામચિહ્નોની ભૂલ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેથી કરીને પૂરેપૂરા 8 માર્ક તમને ગુણ છે એ ચોક્કસ મળે। જો લેખન ભૂલ થશે કે વિરામચિહ્નોની ભૂલ થશે તો તમને પૂરા માર્ક મળશે નહીં। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 માં નીચેના આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃત જવાબ લખો, કોઈ પણ 4। નંબર 1 બિડાલ કી કરોતી, તો બિડાલ म्याऊ म्याऊ इति घोर विराम करोती। नंबर 2 विद्यालये काका क्रीडा चलंती, कई कई रमतो रमे छे, तो विद्यालये धावन क्रीडा, गोल छेपक क्रीडा, कबड्डी અને દીર્ઘલંઘન ક્રીડા ચલંતી। તો આ રીતે બધી રમતોના નામ લખવાના છે। જયંત કસ્ય પુત્ર, તો જયંત ઇન્દ્રસ્ય પુત્ર। પ્રભાત કાલે વદને વદને કિમ અસ્તિ, તો પ્રભાત કાલે વદને વદને હાસ ઉત્સાહ અનુભવે છે। નદિયા તટે કસ્ય કૃષિ વાટિકા આસિત, નદિયા તટે માત્રાવાલા નામ કૃષિ વલસ્ય કૃષિ વાટિકા આસિત। तो आ रीतना जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 3 में आपने संस्कृत में टूंकनो लखो, कोई पण 2 1 ना 4 गुण छे। प्रभात वर्णन, मम दिनचर्या, आखो दिवस आपणे कई रीते कया समये कई क्रिया करी ए संस्कृत में, अने गांधीनगर शहर विषे लखवानुं छे जेमां जोवालायक जे स्थळ आवेला होय ए। तो आ तमने 3 मांथी कई 2 टूंकनो आवडे छे विद्यार्थी मित्रों ए मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। प्रश्न नंबर 3 में आपने आपेलू छे सूचना मुजब करो, उदाहरण मुजब कौंस में आपेला शब्दों उपयोग करवानो छे। संस्कृतना वाक्य धनद पुस्तकम, तो धनदनु धनदस्य करवानुं, छेल्ले अस्ति शब्द उमेरवानुं छे। तो उदयनु उदयस्य धनम अस्ति, राजसस्य वर्गखंड अस्ति, चंद्रगुप्तस्य राज्यम अस्ति, विवेकानंदस्य चित्रम अस्ति। तो आ रीतना वाक्य बनावाना छे। ब में पण आपणे उदाहरण में मुजब आप्युं छे मंद चलती समीर, तो तमारे ए रीते नीचेना शब्द आवडी जाय। तो शीघ्र चलती हरण झड़पी दौड़े छे, मंदम चलती गजो हाथी धीमे चाले छे, शीघ्रम चलती ससलू झड़पथी दौड़े चाले छे, मंदम चलती कूर्मः। विद्यार्थी मित्रों आ कूर्म एटले शुं, जो तमने एनो अर्थ खबर होय गुजराती तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। प्रश्न नंबर 5 में आपेलो छे अ मां नीचे आपेला गुजराती शब्दों संस्कृत में लखो। कागड़ो छे ने वायस पण कही शकाय अने काक पण कही शकाय। मच्छर ने कहेवाय मशकः, बळद ने कहेवाय वृषभः अने छास ने कहेवाय तक्रम। तो आपणे संस्कृत शब्द लखवाना छे। प्रश्न ब में आपने गुजराती वाक्यनु संस्कृत में भाषा में अनुवाद। मारा गाम में पुस्तकालय छे, तो मम ग्रामे पुस्तकालय अस्ति। जीवन में रमतनु महत्व छे, तो जीवने क्रीडाया महत्वम अस्ति। चाणक्य चंद्रगुप्तनो मंत्री छे, तो चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री अस्ति। तो आ रीते जवाब लखवानो छे। प्रश्न नंबर 6 में आपेलू छे नीचे आपेला चित्र परथी संस्कृत में 4 वाक्य लखो। विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे एक रमतगमतनुं मैदान आपेलू छे, अलग अलग क्रिया, गोलक छेपक क्रिया, धावन क्रिया, दौड़नी स्पर्धा अने कबड्डी चाले छे अने केटलाक लोको जोई रह्या छे। तो आना विशेना कोई पण 4 वाक्य तमारे लखवाना छे। प्रश्न नंबर 7 में पण एज रीतनुं छे, नीचे आपेल वर्तुळ परथी संस्कृत में 4 वाक्य लखवाना छे। अहीं आपणे जे शब्द आपेला छे तो बनावी शकाय। छात्र पुस्तकम पठति, छाया लेखम लिखति, शशांक लोह गोलाक्षम क्षिपति,
બાલકः ઉચ્ચે હસતિ, કવિ ક્રીડન કમ ક્રીડંતી, ક્રીડકः મોદકમ ખાદતિ, રમા ભોજનમ કરોતિ, માતા વિદ્યાલયમ ગચ્છતિ. માતાની જગ્યા કોઈ પણ બીજું આપણે નામ ઉપરથી લખી શકીએ. તો ઘણા બધા આ રીતે વાક્ય બને છે. આપણે માત્ર 4 વાક્ય બનાવવાના છે. નીચે આપેલા શ્લોક પૂર્તિ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કયા શ્લોક પૂછાય છે તૈયારી કરવાની છે, અહીંથી અભ્યાસ કરી લેજો. ભોજનાંત્યથી શરૂ કરીને દુર્લભમ સુધી, પુસ્તકે સુધી શરૂ કરીને ધનમ સુધી, પીબંતીથી શરૂ કરીને વિભૂતય સુધી, ને અપદો શરૂ કરીને પંડિત, કોઈ પણ 3, 4 તરીને 12, 1ના 4 માર્ક જે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીં તમે આપેલા શ્લોકની તૈયારી પાઠ્યપુસ્તકમાંથી કમ્પ્લીટ કરી લેજો. પ્રશ્ન 9માં આપેલું છે સૂચના મુજબ કરો. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો. સિંહ સ્વ ભાર્યાયા સહ નદીમાં અગચ્છત, સહ એટલે સાથે. સૈનિક ગૃહમ ક્ષેત્ર ચ રક્ષતી, તો ઘર અને ખેતરની રક્ષા કરે છે, અલગ ઘરની જગ્યા રક્ષા કરે છે. યદા મેઘ વર્ષથી તદા મયુરા નૃત્યથી, જ્યારે વરસાદ વરસે છે ત્યારે મોર નાચે છે. નંબર 4 ગુરુદેવ અહમ તૈ ત્વમ શિષ્ય ભવિતુમ ઈચ્છામિ, મારે તમારું શિષ્ય બનવું છે. નંબર બમાં પણ આપણને ખાલી જગ્યા આપેલી છે. ભક્ત સ્નાનમ કૃત્વા પૂજા કરોતિ, છાત્ર ક્રીડા ગણો ગંતુમ ઈચ્છંતી, નિરાલી પુસ્તકાલયામાં પુસ્તકમ નિત્યા પઠન કરોતિ, નિત્વા પઠન કરોતિ, ગણેશ મોદકમ ખાદિતુમ ઈચ્છતિ. તો આ રીતના આપણે લખવાના છે. અને છેલ્લે આપણને જોડકા આપેલા છે. પઠિતુમ એટલે વાંચવા માટે, સ્વાદિતુમ એટલે જમવા માટે, ગત્વા એટલે જઈને, ઉક્તવા એટલે બોલીને. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડી લેવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ચિત્ર હતું એના 5 વાક્ય આપેલા છે. તમે આવા વાક્ય લખી શકો. કોઈ વ્યક્તિનું નામ લખો કે છાત્ર લખો કે વૈભવ દીર્ઘ લંઘન કરોતિ, સચિન લો ગોલક ક્ષિપતિ, બાલા કબડ્ડી ખેલંતી, ત્રય બાલકા ધાવંતી, અન્ય બાલા ક્રીડા પશ્યતિ. તો આ રીતના આપણે વાક્ય બનાવી શકાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 8નું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. તમે અહીં આપેલા શ્લોક અને તમને આપેલી ટૂંકનોંધનો અભ્યાસ કરી લેજો, એની તૈયારી કરી લેજો, જેથી કરીને એ તમને આવડી જાય. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આભાર, ધન્યવાદ.